राधा माधव जय कुंज बिहारी जय 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 गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन हीरा वनचारी गंगीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं श्रीगुरुदीनताम्। हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ ಯಾರಿಗೆ? ಅನುಸೂಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 21. ಇನ್ನು 20 ಆಗ್ಯದ. ತೇ ತಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಂ ವಿಶಾಲಂ एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। गतागतं कामकामा लभन्ते। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकविशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रश्ना एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। गतागतं कामकामा लभन्ते। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। गतागतं कामकामा लभन्ते। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। गतागतं कामकामा लभन्ते। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं
त्रयो धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते गतागतं कामा लभन्ते एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम लभन्ते एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नम् एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम लभन्ते गतागतं काम लभन्ते एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते गतागतं काम लभन्ते एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम लभन्ते गतागतं काम लभन्ते एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मुक्तिलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम लभन्ते गतागतं काम लभन्ते हेतु भक्त सर्वलोक विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एव त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना ये त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम लभते गतागतं काम लभन्ते ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಧರ जय श्री ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. When they have thus enjoyed Then they have just enjoyed heavenly sense pleasure, heavenly pleasure. they return They return to this mortal planet to the mortal planet again. again. Thus, Thus, through the Vedic principles, through the Vedic principles, they achieve they achieve only flickering happiness. only flickering happiness. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹಿಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರೂಪಾಯದವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರು. ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಆ ಬುಕ್ ಹೆಸರೇನು? Easy travel to other ಯಾವ್ದು? Easy travel to other planets. Travel to other planets. ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಏನೋ ನೆನಪು ನಗರಾಜನ್ ಜೋರ Young. ಈಸಿ ಜರ್ನಿ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬರೆದಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಉದಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಾಕೆಟ್ ಏರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗೋ ಮನ್ಸದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಬರಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾವಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರ ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ನಡ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ರೂಪಾದವ್ರ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತಾರ. ನಾ ಚಲೋ ಹೇಳಿದದು ರೂಪಾದ ಇವ್ರು ಬಿ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೀಣ ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡವ. ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ವಿಶಂತಿ, ಮತ್ತಿದೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ನಾ ನಿತ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ನಿತ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ನಿತ್ಯ, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿಬೇಕು? ತಿಳಿತಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ. ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ನಾನ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ನನಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ನಿತ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮ ನಿತ್ಯ. ಅಲ್ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಅನಿತ್ಯ ಲೋಕದಾಗ, ಇಲ್ಲೇ ಶರೀರ ಅನಿತ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕ ಇದು ಹಾಳಾಗೋ ನಾಶ ಆಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಪರಮಾಂ ಗತ. ಪರಮ ಗತಿ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇನದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಒಂದು 1000 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ, ಅದು ಇದಕ್ಕಿನ 1000 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಏನೇನೋ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಏನೇನೋ ತಂದು ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಜನ ತಿನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಂಗ ಇದೆ. ಇದು ಸುಖ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು 1000 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 1000 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, 1000 ಪಟ್ಟು ರೊಕ್ಕನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಯಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖ ಯೋನ ಏವತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಅದ, ಬರೇ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಹಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ ದುಃಖ ಯೋನ ಏವತೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಿಸರೀಸ್. ದುಃಖ ಯೋನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಭೋಗ. ದುಃಖ ಯೋನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭೋಗಾನಂದ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. ಭೋಗಾನಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಈ ಭೋಗಾನಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬಂತು.
ಬಂದದಿಲ್ರಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ. ಇನ್ನೊಂದದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿರಾಶಾಗಿ ಆತ್ಮವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅರ್ಥ ಏನಾಗಬೇಕಂತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ? ಝೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಏನಾಗಬೇಕಂತಾರ ಅವ್ರ? ಝೀರೋ. ಭೋಗಾನಂದ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಮೈನಸ್. ಮೈನಸ್ ಆತಿಲ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಝೀರೋ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೋಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಝೀರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರ. ಇದು ಎರಡನೇದಾಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್. ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು? ಪ್ರೇಮಾನಂದ್. ಅದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಾಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ. ಆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಏನದ ಈಗ? ಪ್ಲಸ್. ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಏನಂತ? ಪ್ಲಸ್ ಆತ. ಭೋಗಾನಂದ ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಝೀರೋ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಬರ್ದಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪ್ಲಸ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೀಗ? ದುಂಡೋರವ್ರು ಭೋಗಾನಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ. ಭೋಗಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಭೋಗಾನಂದ ಭೋಗಾನಂದ ಭೋಗಾನಂದ. ಅವ್ರು ನಮ್ದು ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಭೋಗಾನಂದ ಬೇಕಂತಾರೆ, ಗೋಡ ಬೇಕಂತಾರೆ. ಈ ಭೋಗದಿಂದ ಬರೇ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೇ ದುಃಖ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೋರಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್. Material enjoyment is full of poison. But you consider it as pleasing. Material enjoyment is full of poison, but you consider it as pleasing. ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರ? Absorb your mind in thoughts of Sri Govind. Absorb your mind in thoughts of Sri Govind. Last line. And conclude that devotional service is the goal of life. And conclude that devotional service is the goal of life. ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕೀಗ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಅದು ನಮಗೇನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಬಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್. ನೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿದ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳ ಕಲ್ಲ ಹಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಜಾಡ ಕಾಣ್ತದ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐತಲ್ಲ, ಜಾಡ ನೆತ್ತಿಗೆ ನೋಣ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಅದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒದ್ದಾಡೋದು ಹಂಗೈತಿ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತದ, ಮಸ್ತ್ ಐತಿದ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೋರಿ ಆರಾಮಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ. ಸುಖ ಅನ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ನಾಗ, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ. ಇವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ನಾವು ಒದ್ದಾಡೇವಿ. ಮತ್ತು ಆರಾಮಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ,
ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಚುಚ್ತಾರೆ ಇದು ತಗೋತಾರೆ ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ರಕ್ತ ತೆಗೆದು ಇಂತ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದಲ್ಲ, ತ್ರಾಸ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಸುಖ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖ. ಭೋಗ ರೋಗ, ಮೆನಿ ಡಿಶಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸ್. ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ರೋಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾವ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಈಗಿನ ಜಗತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಈಗ, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ಬಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್. Absorb your mind in thoughts of Sri Govind and conclude that devotional service is the goal of life. ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕೀಗ ನಾವು ಏನು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆನಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈ ಮೂರು, ಭೋಗದಲ್ಲೇ ಬರೀ ದುಃಖ ಬರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಬೇಡ ಈ ಶರೀರ ಬೇಡ, ಆತ್ಮನು ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋನು, ಜೀರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರ, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ನರಿ ಹೋಗಿತ್ತಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ, ಜಿಗದ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯದ. ಅದು ಮ್ಯಾಲಿತ್ತು ಗೊಂಚಲ, ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನರಿಗೆ. ಹುಳಿಯೋ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ದುಃಖ ಬಂತ, ಉಪಯೋಗ ನಡೆಯದ, ಆತ್ಮ ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೊಂಟ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆತ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಅದಾಗುದಿಲ್ಲ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇನ್ನೊಂದದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸೇವಾದಲ್ಲಿ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಸೇವಾದಲ್ಲೇ ಆನಂದ. ಭೋಗದಲ್ಲೇ ದುಃಖ, ಸೇವಾದಲ್ಲೇ ಆನಂದ. ಅನುಭವ ಆಗ್ತದಲ್ರಿ, ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವನ್ರಿ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಜತಾ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಯಾವಾಗೋ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ. ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಎರಡನೇದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಿಸ್, ಆನಂದ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೋಗದಿಂದ ಬರೇ ದುಃಖ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಒಂದು 3 ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ, ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಧ್ಯಾಯತು ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಾಹ ಸಂಗಾಸ್ತೇಷೋಪಜಾಯತೆ ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋಭಿಜಾಯತೆ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ ಸಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಶಾ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಹಳೆಯ ಗೀತೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಇದು ಹೊಸ ಗೀತದಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅದ ಈ ಚಿತ್ರ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ.
ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಯುವತಿ ಮೇಲೆ. ಹೇಮಮಾಲಿನಿಂದ ಯಾರದ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ? ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನಾಯ್ತ? ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಂಗಾಸ್ತಿಷು ಉಪಜಾಯತೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಹೆಂಗ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಬರೇ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿದಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬರೀ ಫೋಟೋ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ನೋಡಿ 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 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್ಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಅವ ಬೇಡಿದ ಕಾರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಏನೋ ಕೇಳಾತಿದ್ದ. ಇದು ಭಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಗಾಡಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾನ ಕೆರೆ ಕಡೆ. ಗಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ತಗೊಳಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕ? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ ಆ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಬೇಕು, ಅದೇ ಬೇಕು, ಅದೇ ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಸಂಗಾಸ್ತಿ ಶುಭ ಸಂಘ ಸಂಜಾಯತಿ ಕಾಮ್. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೀತದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಚಾಯತಿ. ಕಾಮ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೋಭ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಆದ್ರೆ ಲೋಭ ಬರ್ತದೆ. ಕಡಿಕ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಚಾರ, ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೋಧ ಭವತಿ ಸಮೋಹ. ಸಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಮೆ. ಹಾಂ, ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಮೆ ಅಲ್ಲ. ಸಮೋಹ, ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಸಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಬರೇ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್. ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಮಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶ, ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಹೆಂಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಪತನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ನೀರಾಡಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ನೀರಾಡಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾವ? ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲ. ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಎಲ್ಲದ ನೀರು 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 ಹುಡುಕಾಡಿ 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 ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶಮೀಕ್ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಅವ್ರ ಋಷಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಒಮ್ಮೆ ಡೊಂಗಿ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಕೂತಂಗೆ ಕೂತು ಬಿಡೋದು. ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಡೊಂಗಿ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಡೊಂಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸತ್ತ ಹಾವು ತಗೊಂಡು ಕೊಳ್ಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸತ್ತ ಹಾವು ಇರಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವು ಇರಲಿ, ಹಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹಾವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಅವಾಗ ಭಾಳ ಬೇಜಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ. ಸಂಘ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸ ಸಂಘ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಾಹ ಸಂಘಾಸ್ತೇಷೋಪಜಾಯತಿ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸಂಘ ಸಂಜಾಯತಿ ಕಾಮ. ನೀರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಬೇಕು 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 ಅನ್ಸೋದು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತಿ. ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ. ತಾನು ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ ಪ್ರಜಾ ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಮೂಹ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್. ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ. ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಹಾವು ತಗೊಂಡ ಕೊಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಪತನೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಿತಿನ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅದ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಾಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ.
ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪತನೆ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಲಾಭದ 2 ಕಾಲಿಗ ಮುಂದೆ ಈ 2 ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬರ್ತಾವ? 4 ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗಳ ಜಗ್ಗೆ ಕಾಲ. ನೋಡ್ರಿ ಅಳಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಅದಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ. ನಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಕೆಲವು ಸರಿ. ನಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಏನ್ರಿ, ಅಳೋದಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಕೂಡ 2 ರಸ್ತೆ ಅವ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ದೂರ ರಸ್ತ, ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ 2 ದಾರಿ ಅದ. ಒಂದು ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ, ಬಿಟ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಮನಸ್ಸು, ಇದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಳಸು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ 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 ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೋಗ ಮಾರ್ಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ, ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಂ ಆತ್ಮನಃ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ತಥಾ ಲೋಭ ತಸ್ಮಾತ್ ಏತದ್ ತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇ. ಈ 3 ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ 3 ಬೈತಾವ? ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ದ್ವಾರ. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅದ. ಈ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಿಟ್ರೆ ರಿಲೀಸ್, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಆನಂದ ಬೇಕು, ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ದುಃಖ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಅದ, ಹೆಲ್ತ್ ಅದ, ಗಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿವು. ಹಿಪ್ಪಿ ಯಾಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪೀಸ್ ಯಾಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತು, ಭೋಗಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿಪ್ಪಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ, ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ನಿರಾಶೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರೂಪಾದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳೀನಿ. ಆಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. All material activities leads to sense gratification. ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತದ? ಅದ ಕಡೆಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. All material activities leads to sense gratification. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ, all sense gratification leads to frustration. All sense gratification leads to frustration. ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಹಳ ಅದ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲೇ ಚಪಲ ಸುಖ. ನೀರಡಿಕೆ ಭಾಳ ಆಗ್ಯದ. ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ನೀರ ಬಾಯಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದ? ನೀರಡಿಕೆ ಭಾಳ ಅದ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್. ನೀವು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಲ್ರಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಭಾಳ ಅದ. ಆನಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಚಪಲ ಸುಖ
ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಲಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀರ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ತದನ್ರಿ, ಬೇಕಾಡ್ಸರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೀರ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕುಡ್ತದ? ಕುಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ತಂದಿರಲ್ಲ ಈಗ, ಆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಕುಡ್ತದನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಆಗೈತಾವಲ್ಲ, ಕುಡ್ತದನ್ರಿ? ಅದರಿಂದ ಕುಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ? ಇದು ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ? ನಾವಿರುವುದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಏನೊಂದು ಸುಖ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಅದು ಕುಡತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುಡುವಂತ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದಾಗ ಆತ್ಮನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಂತೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೋ ಇಲ್ರಿ? ತಿಂದ್ರೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬಂತ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಅನುಷ್ಠಾ ದುಬೈ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ದುಬೈ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ರಿ? ಶಿವಾನಂದ ಅವ ಆಗ್ಯದ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಯದ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋದು ತಗೋರಿ, ಹೋಟೆಲ್ನಾಗ ತಿನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪುರಿ ಭಾಜಿ ಏನೇನೋ ಬರ್ತವೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅದು ಭಾರಿ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದ, ಅದು ಆತ್ಮತನ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಕೋರಿ ಇವನು. ಆತ್ಮ ಮೂರು, ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮ ಜಡ ಅರ್ಥ, ಗ್ರಾಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಆತ್ಮದ ಜಡ ಅರ್ಥ ಏನದ? ಆತ್ಮ ಜಡ ಅರ್ಥ ಈ ಶರೀರ. ಆತ್ಮದ ಜಡ ಅರ್ಥ ಗ್ರಾಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಈ ಶರೀರ. ಆತ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎರಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್, ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಮೂರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ, ಮೂರು ಹೇಳಿದೆ. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಜ್ಜನವ್ರ ಹೇಳ್ರಿ? ಆತ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಜಡ ಅರ್ಥ ಯಾವ್ದು? ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಜಡ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಈ ಬಾಡಿ. ಎರಡನೇದ ಆತ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಮನಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದ ಆತ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅದ್ಯಾವ್ದು? ಜೀವಾತ್ಮ, ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರ, ಆ ಶರೀರದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಬರ್ಕೋರಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮ ಜಡ ಅರ್ಥ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಜಡ ಅರ್ಥ ಈ ಶರೀರ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೀರಿ. ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಏನೈತ್ರಿ ಧರ್ಮ? ಅದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಧರ್ಮ ಏನದ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಜಡ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತದ. ಅವಾಗ ಅದರ ಧರ್ಮ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಆತ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ
ಮನಸ್ಸು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬೇಕಂತೀವಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಧರ್ಮ ಏನದ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇನೋ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೂರನೇದ್ದು ಆತ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾಗವತಾಗಿಂತ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನು? ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಧರ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ಮೂರಾತ್ಮ ಹೇಳಿದೆ, ಮೂರಾತ್ಮದ ಧರ್ಮನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿ, ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಆತ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ತನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ತನ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತದ. ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದ, ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋದ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ, ಕುಡ್ದ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ. ಈ 2 ಲೆವೆಲ್ ತನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವು 2 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತನ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಜೀವಾತ್ಮ ಟಚ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ಈಗ ಅದೇ ತಿನ್ನೋದ ತಗೋರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಿರ್ತದ, ಪ್ರಸಾದ, ಅಥವಾ ನಾನು ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸಂಗೀತ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದ, ಈ ಜಡ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯನೂ ತೃಪ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಆದ, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಬೇರೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ರಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಲೋ ಚಲೋ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಲೋ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊತ ಕೂಡಿಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಟಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ತಿನ್ನೋದು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದ, ಆತ್ಮನೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನೂ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನೂ ಪ್ರಸನ್ನ, 3 ಆತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಇವು 2 ಆತ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಾಕು ಬಿಡಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿರಾಶ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೋತ ಎಲ್ಲದ ಜೀವನ ಹಂಗಾದ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಂಜರ್, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಅವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕ್ರಿ, ನಮಗೂ ಬೇಕು, ಬರೀ ಅವ್ರು ಯಾಕ, ನಮಗೂ ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರೀಗ ಇಷ್ಟ, ನಮಗಿಷ್ಟನ ದ್ವೇಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಭೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಶುರು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಎನ್ವಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮ್, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶುರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೋಗದ ಮಾರ್ಗ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಬೇಕು. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 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 ಭಾಳ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಆನಂದ ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಯೈ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಜ ಭೋಗ, ಅದೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ.
ಅದ್ಯಾವುದು? ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ. ಏನು ಕಠಿಣ ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ. ರಮಂತೆ ಯೋಗಿನೋ ಅನಂತೆ, ಮೂರೇ ಶಬ್ದ. ಸತ್ಯ ಆನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೆ ಇತಿ ರಾಮಪದೇಶೋ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಯತೆ. ಇದು ಸತ್ಯಾನಂದ. ಅವಳೇ ಹೇಳಿದೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಈಗ ಸತ್ಯ ಆನಂದ ಯಾವ್ದು ಬೇಕ್ರಪ್ಪ? ಮಿಥ್ಯಾನಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ನಾ ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೆಟ್ಟ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿ ನಾ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲೂ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತದ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾರೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದೆ ಹಂದಿನ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾವೆ, ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿರಿಲ್ಲ ಹಂದಿ ಅವು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಗಟ್ರದಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ ರಾಂಗ ಏನ್ರಿ ಸಜ್ಜನವ್ರು? ರಾಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲದ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಖಾನೇ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಯಾವುದದ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, when they have thus enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. Thus, through Vedic principles, they achieve only flickering happiness. ಚಪಲ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಗೋವಿಂದದಾಸರದ ನಾಲ್ಕೇ ಪಂಕ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಲಿ ಅದನ್ನು. ಭಜಹುರೇ ಮನ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದರಿ ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸತ್ಸಂಗೆ ಕರೋ ಹಿ ಭವ ಸಿಂಧುರಿ ಶೀತ ಆತಪ ಭಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷಣ ये दिन जामिनी जागिरे विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुखल भलागिरे ये धन यौवन पुत्र परिजन इतके आच पर धीरे कामल दल जल जीवन तल मल भजहु हरिपद नीतिरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन ಗೋವಿಂದ ದಾಸ ಅಭಿಲಾಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಪಲ ಸುಖ ಲಭದ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ? ವಿಫಲ ಸೇವಿನು ಕೃಪಣ ದೂರ ಜನ ಚಪಲ ಸುಖ ಲಭನ. ಅಂಥ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾಕ ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದರಾಗ ಬಡ್ಕೋತ ಕೂತಿರ್ತಾವ. ಸುಖ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಸುಖ ಏನ್ರಿ? ಅಕ್ರೂರು ಅವ್ರದು ಎಲ್ಲ ಮಲಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಚಪ 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 ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಿರ್ತಾವ. ಥೋ ಹೊಲಸು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ. ರೂಪಾದರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ
ಸಾಕಿದ್ದ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವ ರೂಪಾಯದವು. ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಿ ಸಾಕ್ಯಾರಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಬಾಕಿ ನಾಯಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತದ, ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ನಿಂತು. ಮಾಲಕ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ನಿಂತ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ. ಇದು ಪ್ರಭು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಾಗ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಅದು ನಿಂತ ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಆ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದ, ಅದ್ರ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಹಂಗೆ ಕೃಪಾ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಯೂರಿನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದ. ಈಸ್ ಟಾಲರೇಟಿಂಗ್, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. श्रीमद् भगवत गीता की जय. धन्यवाद. हरे